سيداتنا تبارك الله، آداب والحشمة، شباب المستقبل، The future of Morocco. This mural represents different branches, different sections, and different subjects. A lot to talk about. As we can see, there are 7 people there that are actually based on true identities, each one from a specific race. And the conception of this is obviously against racism, and I think this is a good point to notice about this mural. خوني تأمل غير سجن الدور ضم قرن ديال العلاقات جاري وذان السياسة ما يميت جباب الناس الأعصاب الناس لنفس الوقت يسمقر الدائرة المعارف جاري يوذان ما ينزي يتعاون الشخص السياسي خير الربح لنفس الوقت التأمل غير سجن الدور ضم قرام يتجباب الناس يتعيش هذا الجيجن السلام للهدوء ذي قرام. Each one of them is in a different position doing or practicing something. For example, the guy who is reading a book, the other one who is taking a photograph, and the one who is painting. This right here is to show to anyone who is going to see this mural the different branches of our school that are so special from the other basic ones. As you guys know, there is a mural in our school, and it has a lot of meanings, but today we're just going to talk about the guy that is reading a book. Reading a book means intelligence, means he actually wants to read a book, and it means a lot, but it could be any kind of book he wants to read. It could be science book, it could be physics book, it could be fantasy, it could be anything. But the main thing is that he as a student needs to read to develop his brain, to actually give something, to give something to the world. Reading means that he wants to actually have a future, to have something, and their brain can be a lot more open-minded to the world and to the school, to their exams, and to their teachers, so it could be a lot easier for them to read. Let's talk about them, starting with the guy who is painting. He refers to applied arts, and not just him, but also the grand teacher of Rabat, designed by the architect Zaha Hadid, and also the biggest tower in Africa. The relation between this and applied arts are the design of environments. Students of this section are studying here to become architects and designers and producers in the future, and so much more. L'électromobilité devient de plus en plus en jeu pour le Maroc. Le journal L'Économiste rapporte qu'il y a désormais 14 marques et 44 modèles électriques et hybrides roulant au Maroc en 2022. Et pour cela, la présence de la voiture électrique dans la murale était intéressante. Este tablón de pintura está hecho por el señor Mohamed Ben Hammo, el realizado por el grupo Zuri. Este tablón expresa la diferencia sobre todas las razas y combina eso. Fue el proyecto al que va Marruecos, así como el edificio que está en Rabat y el grande que está diseñado por la diseñadora Zaha Hadid, expresa una de las disciplinas aplicadas. Continuing with the robot, he represents the sections of electricity and mechanics, sciences and electrical technology. The teacher Hadid's first project built in Africa, standing as one of the Pritzker Architecture Prize winners and last and the most enduring legacies. Also, the theater is part of King Mohammed VI National Cultural Development Plan, which calls for the coordinated and sustainable development of the Bouregruk Valley, which contain Rabat and its twin city Saleh, located across the Bouregruk River. هاد الكونسيبسيون ديال هاد الجداريه اللي تم التصميم ديالها من طرف الاستاذ بن حمود التشازي كنشوف بزاف ديال الميساج فيها اللي كترمز لليسي تكنيك ديالنا والمغرب عامه، بحال دوك لي كاميرا درون اللي كيطيروا كيبينوا جوج ديال الشعاب في الليسي ديالنا بحال الميكانيك والالكتريسيتي كيرمزوا للتكنولوجيا. صراحه التكنولوجيا في المغرب راها غاديه مزيان، المغرب راه من الاولى في العالم من مورا كاليفورنيا واستراليا ولا سويس، وكنشوف بزاف ديال لازاليم اخرين كما كيرمزوا لهاد جوج الشعاب مجموعين بحال الروبو وبحال ديك اللوطو
الالكتريك. كما كنشوفوا عندنا عده شخصيات كيعبروا على كل واحد والعرق ديالو، وبلي عندنا مساواه هنا في هذا الفضاء التربوي. كل حاجه كتعبر على واحد الشعبه من هاد الشعب اللي عندنا هنايا في الليسي. مثلا كاين السياره الكهربائيه والروبو اللي كيعبروا على الميكانيك والالكتريسيتي، وحتى الفوتوغرافي كاين واحد الطالب كيصور. كاين المعمار اللي كاين توينز، وكاين المسرح الكبير المصمم من طرف مصممه زها حديد، كاين برج محمد السادس. وهذا العنصر ديال التوين سنتر اللي استعملها الاستاذ والمصمم بن حمو التازي في لا كونسيبسيون تاع هذه الجداريه كيعبر على التطور المعماري في المملكه المغربيه، وخاصه فيما يخص تصميم الهندسه المعماريه، وهذا الشيء كيمثل تصميم المحيط ديزاين دونفيرونمون، وهو احد تخصصات شعبه الفنون التطبيقيه. بالنسبه للجداريه اللي كاينه في الليسي ديالنا فيها واحد خلفيه خضراء كتعبر على المناطق الخلابه والطبيعيه في المغرب. ان المغرب كيمتاز بواحد الموقع استراتيجي اللي كاين جاي ما بين اوروبا، هو اصلا جاي في واحد المنطقه اللي ما بين الضفتين ديال المحيط الاطلس والبحر الابيض المتوسط. هذا الشيء كيعطي المدن اللي جايه على الضفه ديال الشاطئ كيعطيهم واحد المناظر خلابه رائعه. بالنسبه لهذا الشيء كيجذب السياح. في عام 2017 جاو 11 مليون سائح، يعني راه عدد كبير بزاف اللي غادي يمتاز به المغرب. وحاجه اخرى كاين في المغرب واحد التنوع ديال المناظر، يعني الطقوس. مثلا تمشي لمراكش تلقى الجو سخون، تمشي عاوتاني تلقى واحد الجو لطيف خفيف ظريف. الافران تلقى البرد، تلقى الثلج، تلقى بزاف ديال الحوايج. الصحراء عاوتاني تلقى دوك المناظر بحال الرمله، الشمس، بزاف الحوايج اخرين. يعني المغرب كيمتاز بحال هاد المناظر الطبيعيه اللي ما كايناش في اي بلد اخر، وكيمتاز في البلدان العربيه الاخرى. اذا في المغرب احسن بالنسبه ليا، احسن موقع واحسن بلاصه واحسن بلد بالنسبه لي. سلمى تكون جداريه مجموعه نميتني المختلف الالوان قد الاعراق نسن كلها لها قد شرن الحاجت تعبر الشعب نسن ليسن خمهدي بن بركه صديت سمحم تمازيختي نخ تلا شويه الواشون صدكر خصها فوق ديس يخص الاستاذ نخادي الصيود شرن ميساجات تكون جداريت. اما الاختلاف زعما رغم كل الاختلاف ما بين كل واحد سواء يخلقي اللون نس ناخذ العرق النس كلها يسنا دي شر قد سنماتر خير له المواضيع وكون جداريت نتات معنا مزيان ما بينها العلاقه نبنيها جديده قد قديم قد التطور الا اكيد. جد سعيد للحديث على الجداريه الضخمه التي انجزت وسط المؤسسه واللي تشكل حلم بالنسبه لي كمدير مؤسسه، لانه اولا لان المؤسسه معروفه بوجود الشعبه ديال الفنون التطبيقيه داخل المؤسسه وفيها مجموعه ديال الكفاءات الفنيه. لا كونسيبسيون يعني ديال الجداريه تمت من داخل المؤسسه من طرف الاستاذ محمد بن حمو التازي اللي دار كونسيبسيون. بعد بطبيعه الحال مجموعه ديال التداول في شان موضوعها استقر الراي ديالنا على انها يجب ان تعكس مجموعه ديال القيم اللي كتميز الشعب المغربي واللي كتعكس الحلم ديالنا في هذا الوطن. معلمة من حيث تنوع المسالك الموجودة بالمؤسسة، وأيضا من حيث الألوان المستعملة والفضاء المستعمل، وحتى الموقع داخل الثانوية فهو موقع استراتيجي بالنسبة للثانوية، فهي ملحوظة من جميع الذين يدخلون إلى الثانوية. هذه الجدارية فيها تنوع ديني أخلاقي تربوي، كل ما تدعو إليه الصورة الكاملة الشاملة، لا من حيث الثقافة ولا من حيث المسالك. كل شيء كيبدا في الأول بفكرة يمكن تجيك منحة لانتويسيون او مهارة او انسبيراسيون او واحد العديد من مصادر الالهام. لا سورس دانسبيراسيون تقد تكون الفكرة موجودة قدام عينيك، خصك غير تعرف تختار وفي الوقت المناسب. كذلك تقد تكون تحسين او تطوير لكل ما هو موجود كما كنقول لها انا في لو شون دو كرياسيون ديالك، واللي هو مهم بزاف في هذا المجال هذا يكون واضح ومناسب بالنسبه للفضاء اللي غادي تخدم عليه، وخاصه انه يكون كيمرر رسائل قويه اللي كتعبر على اللي خصنا نعبروا عليه.
اجتماع درناه مع الاخوه ديال الفنون التطبيقيه، ارتأوا بان واحد الحائط كبير ديال اللي هو موجود في وسط المؤسسه اللي كيشكل القلب ديال المؤسسه، شفنا بانه خصو يتنشط، خصو يتانيما شي صوره اللي تعكس مجموعه ديال الرسائل ومجموعه ديال الدروس اللي يمكن التلاميذ يتانسبيراو بها في الحياه ديالهم. فعندنا فيها مثلا الهندسه، التصوير، الفنون التطبيقيه، الكهرباء، مسالك ميكانيكيه او تكنولوجيا، فكل المسالك موجوده في هذه الجداريه. زياده على تنوع الالوان فهي تجمع بين الاخضر والازرق الذي يرمزان الى الطبيعه، وبين الاخضر والاحمر اللذان يرمزان الى علم المغرب. ثم هناك تتوسط الصوره فتاه محجبه، وهذا دليل على الجانب الاسلامي الثقافي بالنسبه للامه المغربيه. فيها هناك صوره لشاب يفتح كتاب، وهو ايضا دليل على الثقافه التي هي اساس هذه الثانويه. تكنولوجيا، فوجود صوره لروبو تدل على وجود تكنولوجيا داخل هذه المؤسسه، فهي مؤسسه تقنيه. كهرباء للسيارات، التطور والطموح الذي يطمح له الشعب المغربي للوصول للانتقال من الجانب الفلاحي والتركيز على الجانب التكنولوجي والتقني والصناعي، وهذا ما تطمح اليه الدوله، ويدخل في اطار استراتيجيه عامه تؤهل الشعب وتؤهل الامه المغربيه للتحول من الجانب الفلاحي الى الجانب التقني. وهي صوره اعتقد بانها جمعت بين كل المشارب. زياده على توسط الصوره للمسرح، المسرح الذي هو معلمه في الرباط، وكذلك الصوره التي يلتقطها المصور في الجانب الايمن، التوين سنتر الموجودين في الجانب الاخر، واعتقد بانها خير دليل على ما يوجد بالمغرب. وبالتالي الفكره الجيده هي اللي كتعرف se définit comme une solution à un problème، على انها حل المشكله قد يشعر بها واحد العدد كبير من لي ريسبتور او المتلقي اللي ما ارتاحش او ما عجباتوش او ما وافقش على الفكره اللي ما كتلبيش طلب المتلقي. وهذا الشيء معروف في الدومين ديالنا اللي كنمارسو ديزاين غرافيك، كومونيكاسيون فيزوال. ديما خاصنا نلقاو حلول جيده وتكون مناسبه، والاهم افيكاس، فعاله من الناحيه الجماليه والرسائل البصريه. وهذا هو اللي وقع معايا سور تيغان. كانوا جاو شي ناس على اساس يقدموا واحد العرض ديال التصميم الجرافيكي اللي غيتنشئ على جدار احد بنايات المؤسسه، يعني غادي يكون عباره عن جداريه ضخمه وسط ساحه مؤسسه الثانوي التاهيلي مهدي بن بركه، وهي ثانويه تقنيه بمدينه وجده. ومع الاسف ما كانتش نالت الاعجاب ديال اللجنه اللي كتعارض مع فضاء مؤسسه تعليميه لاسباب معقوله ووجيهه. وقالوا لي بغينا كاستاذ دير لنا واحد لا كونسيبسيون غرافيك تكون مناسبه مع فضاء المؤسسه، لا من الناحيه الجماليه ولا من ناحيه دلالات الرسائل البصريه. كان الوقت جد ضيق وانا خديتها كتحدي، كانت جوست في الويكاند نهايه الاسبوع فقط، يعني السبت الحد اثنين خصها تتعرض على اللجنه. اولا اللوحه كتعكس واحد التنوع بشري، يعني اللي كيعكس فعلا الواقع ديال المغاربه، اننا جميع الاجناس متعايشه وكتعيش بسلم واحترام وروح التعايش اللي معروف بها الشعب المغربي، بحيث اننا نجد اللون الاسمر واللون الابيض ايضا مختلف الاجناس المتعايشه في الوطن. كذلك هناك اختلاف في التوجهات وفي الرؤى، بحيث اننا مثلا نجد الفتاه المحجبه والفتاه التي ليست بحجاب وكيعيشوا جنب الى جنب في وئام وفي تسامح. كذلك اللوحه كتعكس يعني التطلع ديالنا لواحد المغرب متقدم تكنولوجيا اللي يتحكم في الفضاء ديالو من خلال الصوره ديال الاقمار الاصطناعيه، وكيتحكم كذلك في البيئه ديالو من خلال التوجه نحو بيئه نظيفه، من خلال السياره الكهربائيه، من خلال كذلك مجتمع ولا دوله ديال اللي كتطور الفن وكتعطي الشباب ديالو باش يطور. ولكن الرساله الاساسيه اعتقد اللي يمكن نقراوها في هذه الجداريه هو ان المغرب لا يمكن ان يبنى الا بسوائل شبابه، وبالتالي كنلقاو مجموعه ديال الشباب متواجدين في الجداريه، شباب عنده اهتمامات مختلفه، وشباب جميل، وشباب يحترم التقاليد والاعراف لا في الزي ديالو ولا في الطريقه ديال يعني تسريحات الشعر الى اخره، كيعترف يعني في التقاليد المغربيه. ديما كنقول منين تبغي تخدم على فكره اول خطوه ديرها هي تحليل الفكره جيدا وتطرق لها من جميع الجوانب. وباش نطبقوا هذا الشيء لابد اننا نسولوا انفسنا بعض الاسئله. اشنو هي المشكله اللي حنا بصدد اننا نحلوها لمن غنديروا هاد لا كونسيبسيون، يعني لا سيبل، الهدف.
وهاد لا كونسيبسيون اللي غنقدم واش غتكون مقنعه للمتلقي وبالتالي غتكون حل المشكله، وطبعا التصور اللي غنقدمه واش غيكون بوسيبل ابرودوير، ممكن يعني يتنجز ماشي من الناحيه التقنيه. من الناحيه التقنيه ما عندناش مشكل الحمد لله، غير التلامذ تبارك الله اللي كنقري راه يديروا العجب. وانما من ناحيه الانجاز فيما يخص لي زوتي ماتيريو بور لا رياليزاسيون، بحكم انها جداريه ضخمه خاص دي غران ماشين بحال لي شافوداج الكتريك، كيخولنا اننا في مستويات مختلفه على واجهه البنايه اللي كتكون من بليزيور ايطاج اون توت سيكوريتي. لا كاباسيتي اللي كيهز كتكون ما بين 500 و 800 كيلوغرام او اكثر على حساب لو تيب دو موتور. باش يهز هاد لو بوا كله كتكون واحد لانستالاسيون في السطح ديال البنايه اللي كتكون من ثقل الموازين بآلية تعليق اتاشي مع البلاتفورم اللي كيكون من فوق منه كونستركتور او اللي غادي يخدم. كيكون التحكم ديالها اون بواط الكتريك كتكون لاصقه في لابار ديال البلاتفورم. هذا هو اللي ما كتوفرش عليه المؤسسه، ربما تقد تكريه او تلقى دوطخ سوليسيون بور اريفي ا برودوير سيت اوفر دار. كانت مناسبه اننا تواصلنا مع جمعيه زوري، هي جمعيه ديال لار ستريت او ديال فن الشارع، اللي جوج العناصر المكونه لها هما تلاميذ سابقون للمؤسسه، وبعد نقاش اتفقنا بانهم هما غادي يتكلفوا بالانجاز وتوفير اللوجيستيك. ومن بعد ما نجاوبوا على هذه الاسئله باجوبه تكون مقنعه ومعقوله، كنمروا لواحد المرحله اللي هي اكثر مرحله كيوحلوا فيها تلاميذ الطلبه ديال الديزاين، وهي اللي كتخلي الفرق ما بين ديزاينر وديزاين. كنحاول نقلب على العناصر باش غادي نخدم الفكره لا كونسيبسيون اللي تم تحديدها من خلال الاجوبه على الاسئله الماضيه، وكنبداو بلا ريشيرش غرافيك امان لوفي دي كروكي دي ديسان، ونحدو لا كومبوزيسيون لي كولور ديالها، لا سينيفيكاسيون دي كولور، لا ريشيرش لا سيميولوجي دي زيليمون باش غنكونو هاد لا كومبوزيسيون غرافيك. بعض المرات ما كطيحش في داك الشيء باش بغيتي تخدم به، وكيكون خاصك بحث اكثر واكثر. ولكن الحمد لله في هذا البروجي هذا حاولت نقلب على داك الشيء اللي يناسب الفكره اللي باغي نطبق، باش يكونوا فيها رسائل بصريه فعاله اي اون ميم طون استيتيكمون اترايون. ومن وراها كتجي ليطاب ديال لا رياليزاسيون نيميريك ديال هاد لا كونسيبسيون اللي خدمت عليها. من بعد ما كونت اون بون دي زيماج كنحاول ندير واحد لا كومبوزيسيون اونتر لي زيماج اللي عندي باش نحصل على لي زيليمون لي بلو اكسبريسيف بالنسبه ليا على حسب لو كونتوني اللي خاصني نخدم، والجمع بين الفكره اللي خدمت عليها والانتاجيه ديالها. لهذا خص يكون عندي ان بلان دو ترافاي باش تعطي في الابداع ديالك، وبالتالي احترام موعد تقديم العمل النهائي. ثانيا لان كنظن بان العمليه ديال الفضاء ديال المؤسسه يشكل احد العناصر الاساسيه في نجاح العمليه التعليميه. بحال ما كان ليسباس اكويون جميل، كيكون هناك رغبه ديال التلاميذ الحضور وكيكونوا حاضرين في نفسيه جيده. حتى كنتاكدوا من لا كونسيبسيون ديالنا فينال. واحد القضيه ملي كنخدم اي خدمه وكنقول صافي سي بون، كنميك عليها واحد اون دوميور او 45 مينوت ماكسيموم، ونرجع نشوفها بواحد العين جديده باش نقدر نحصل لي ديفو اللي ما كانوش بانوا لي من قبل، وطبعا اذا كانوا بيان سور. وبهذه المناسبه كنشكر الاستاذ بن حمول اللي هذه المجموعه ديال الافكار قدر يعكسها في لوحه فنيه، في الحقيقه الاستجداريه ديال لوحه فنيه. كنشكر كذلك جميع اعضاء مجموعه زوري اللي بينوا على واحد الصبر لا يتصور، بانهم كانوا كيجلسوا شي مرات 5 ساعات وهو كيعكس وكيصور. الشكر كذلك لا فونداسيون دي سيونس، فونداسيون عمر بن عبد العزيز وجمعيه اباء ولي التلاميذ ديال المؤسسه اللي ساهموا معنا ماديا، بحيث ان المؤسسه تكلفت توفير المواد ديال الصباغه وبتوفير كذلك اللوجيستيك. نتمنى ان المؤسسات الاخرى تقتدي هذا الطريق، لانه هو الفضاء المؤسسات هو اولى بهذا الفضاء.
هذا العمل الفني هو عباره على جداريه كتكون من عناصر مختلفه، كل عنصر عنده دلاله او رساله بصريه. بحال ليكزومبل ديال لو روبوت او الانسان الالي، واللي هو في حد ذاته احد العلوم اللي كتسمى علم الروبوتات، وهو مجال التخصصات المتعدده والمتداخله واللي كتدمج علوم الحاسوب والهندسه التطبيقيه. وهذا المجال ديال الروبوتيه كتضمن ديزاين، كونستركسيون، الفونكسيونمون ولوتيليزاسيون دي روبوت. والهدف من الروبوتيه هو تصميم الات يمكن انها تساعد البشر وتساندهم. وهنا دلاله على ليرغونومي دو ديزاين دو برودوي، وهو احد تخصصات مجال لي زارابليك. وهذه الروبوتات كتدمج مجالات عده، منها الهندسه الميكانيكيه والهندسه الكهربائيه وهندسه المعلومات والميكاترونيك والهندسه الحيويه وهندسه الكمبيوتر وهندسه التحكم وهندسه البرمجيات وغيرها. ما كاينش شي حاجه في هذا العمل الفني مجرد حظ، كل شيء خاصو يكون مدروس وعنده لا سيميولوجي ديالو. وهذا الشيء كله اللي ذكرنا داخل في تخصصات شعب ثانوي مهدي بن بركة التعليميه بمدينه وجده. داكشي علاش اختاريت عنصر ديال لو روبو الانسان الالي، حيث هو اكثر عنصر شفتو انه يقدر يمثل مجموعه تخصصات اللي موجوده داخل المؤسسه: الهندسه الميكانيكيه، الهندسه الكهربائيه، ميكاترونيك. ما نسيتكمش حيت كنعرف هاد التخصصات شنو كتسوى مزيان. اما بالنسبه للعنصر اللي هو لو بتي روبو اللي كيظهر انه كيشوف الروبو الاكبر منه، فهو دلاله التواصل الاجتماعي والعاطفي والتعليمي لبناء ارضيه امنه عند الشباب المستقبل، اللي كتجعل منه انسان كيحس بقيمه ذات وتقديرها، وكذلك كتجعل منه انسان كيثيق في القدرات ديالو وتكون عنده مشاركه ايجابيه في الحياه الاجتماعيه والعلائقيه غولاسيونيل، حيث اننا كنشوف لا كونسيبسيون انه كيتمشى وسابق لو روبو الاكبر منه خطوه للامام. وهذه دلاله زرع ثقه في النفس من طرف المقدرين الاساتذه، وفي نفس الوقت كنلاحظوا انه ما كيشبهش ليه. هذه المساله تعمدت نخدم عليها في هذا العمل الجرافيكي باش نعطيها دلاله التفرد والابتكار عند الشباب اللي يخليه مختلف ايجابيا عن الاخر. كذلك تقبل الاختلاف، لان الله يا عزيزي المشاهد خلق وفرق، والتفرد هي الطريقه اللي كيتم بها تمييز شيء ما على انه فريد ومختلف عن الاشياء الاخرى. وهذه دلاله على الافكار الجديده والابتكار والابداع عند الشباب ديالنا. ومع الاسف ما قدروش يكملوه على حساب القول ديالهم، فيه لي ديتاي بزاف. رايي الخاص على حساب تجربتي المتواضعه ما فيه لا ديتاي لا والو، تكنيكمون بحال لي زوطخ زاليهم. قلتها ونعاودها، ما كاينش شي حاجه في لي زارابليكي كتحط بشكل عبطي او عجبتني او رشقت لي. اي عنصر عنده دلاله. نيكست، بالنسبه للعنصر السياره اللي كيتواجد في اسفل وسط الجداريه، فهو عنده جوج دلالات. الاولى وهي تصميم السيارات، ديزاين دو فواتور، اللي داخل في التخصص ديال ديزاين دو برودوي، وهو احد تخصصات مجال الفنون التطبيقيه اللي كتدرس من داخل مؤسسه مهدي بن بركة. اما الدلاله الثانيه فهي جد قويه فيما يخص صناعه السيارات في المغرب، وهي رؤيه مستقبليه، بحيث ان المغرب تعتبر ضمن البلدان الاكثر تنافسيه في صناعه السيارات، كيحتل المراتب الاولى عالميا في هذا المجال، وكيتصدر قائمه الدول المصدره لمنتجات السيارات لاوروبا. وهذا الشيء سواعد مغربيه وشباب كله طاقه وحيويه. وما نساوش ان هذا المجال يدخل فيه تخصصات عده، منها الميكاترونيك، الكتريسيتي، ليكونومي. صحاب ليكونومي ما نسيتكمش، نتوما هما الكل في الكل داخلين في اي بروجي. زعما ما تدخلوش سوق راسكم، الا دخلوا سوق راسكم، هزنا ضربنا التران. الاقتصاد هو مجال الانتاج والتوزيع والتجاره والاستهلاك والخدمات، يركز على ممارسات والنقاشات والتعبيرات الماديه المرتبطه بانتاج الموارد المحدوده واستعمالها وادارتها. شتي علاش نتوما مهمين؟ وهادو شعاب كلهم كيتقروا من داخل مؤسسه مهدي بن بركة وجده. كنلاحظوا في العمق كتواجد بنايات برج محمد السادس اللي عنده دلالات وابعاد تقنيه ومعماريه وبيئيه، هو كيتعتبر اطول برج في افريقيا. الصداره اللي كيدمج في التصميم ديالو افضل ممارسات البناء المحترمه للبيئه، كذلك تكنولوجيا من الجيل الجديد، الواح لترشيح الاشعه الشمسيه والواح كهروضوئيه وتهويه طبيعيه. وهذا الشيء يعطينا فعاليه طاقيه افضل اللي كتماشى مع التزامات المغرب في مجال التنميه المستدامه. هو عنصر جد معبر لكل التخصصات التقنيه من داخل المؤسسه التعليميه مهدي بن بركة. لومبلاسمون ديال برج محمد السادس في لا كونسيبسيون فهو اون بيرسبكتيف، اللي هي لا تكنيك دو ريبريزونطاسيون دو ليسباس، يعني نقدروا نبينوا البريمير بلان، دوزيام بلان، تروازيام بلان. ولو مو ديال بيرسبكتيف عنده معنى اخر اللي هو جد مهم، سينيفي وجهه نظر، منظور. داكشي علاش درت برج محمد السادس في لو فون بعيد، حيت هذاك هو اللي جاي، حيت هذاك هو لو فيتور دي ماروك. مثال بحال ملي كنكونوا في ان باطو وكتكون انتقلتي من واحد المكان اللي انت ما بقيتيش باغي تزيد تبقى فيه، باغي تزيد لقدام
لقدام لواحد المكانه اللي هي احسن وافضل في لوريزون اونتر تيزيو. وهذا هو اللي حاولت نعبر به في لومبلاسمون ديال برج محمد السادس في لا كونسيبسيون، انتقال الى وجهه افضل. على اليسار في الاسفل كاين عنصر مهم حتى هو شاب في وضعيه تصوير الفوتوغرافي اللي عنده دلالات كثيره، واولها علاقه تصوير الفوتوغرافي مع شعبه الفنون التطبيقيه واهميتها في الانتاجات الفنيه والجرافيكيه. اما المعنى الاكثر من انه مجرد شاب كيصور، تصوير صوره كتعتبر انعكاس وجهه نظر الشاب ملتقط الصوره، لان في اختيار زاويه تصوير كيكشف على الايديولوجيه المصور اللي كتبان عن طريق الاضاءه والمجال وتوقيت التقاء الصوره. بالاضافه زيد عندك هذه الايحاءات اللي كتحمل الصوره والسياقات الاجتماعيه والثقافيه والانسانيه اللي تلتقطت في الصوره. الصوره كتعطينا التاويل او توجه المرغوب عند الشاب دون اي ملاحظات كتابيه، وكتمثل مسؤوليه الصوره في التقاط الصوره كتماشى مع اعتقاده الانساني او انتمائه الثقافي او السياسي، لانه عن طريق اختيار زاويه تصوير او محتوى الصوره كيمرر المصور الرساله اللي كيرغب في ايصالها للعالم. هو اللي حاولت نبين انا في هاد لا كونسيبسيون، بالاضافه الى التواصل العاطفي البصري وهو اكثر طرق تواصل صدقا وتعبيرا. على التركيبه الهرميه لا كومبوزيسيون بيراميدال ديال هاد لا فريس كيتواجد مجموعه من الشباب اللي عنده دلالات على تنوع ثقافي المغربي اللي راجع للموقع الاستراتيجي للمملكه المغربيه، فهو قريب من شبه الجزيره الإيبيرية ومنفتح على الصحراء الكبرى وافريقيا والمشرق، وهو اللي كيتمثل في مختلف الاعراق. وهذا الشيء عنده اثر كبير في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد العرقي اللي كيشمل الامازيغي والعربي الاسلامي والحساني والاندلسي الموريسكي والافريقي واليهودي، ولطالما تميز دائما تعايش بسلام والاخوه وتضامن والانسجام، وكان ولا زال مصدر افتخار، لان اهم ما يميز الهويه المغربيه هي تنوعها وتعددها. في وسط هذه التركيبه الهرميه كيتوسطها احد الشباب في وضعيه القراءه او المطالعه، وهي اول ميزه كيتم تلقينها او التربيه عليها من داخل المؤسسه التعليميه، لان القراءه كتخلي الشباب يحصل على الجانب الابداعي من عقله في التفكير، وبالتالي تخلي الشباب يخرج من دائره المغلقه، وهذا الشيء كيسمح برؤيه وجهه نظر مختلفه عن العالم اللي كنلمسوه في تلاميذنا وشبابنا المستقبل. واش غيجي يدير لي زارابليك هادي لهادوك اللي كيقولوا تلامذ نتوما غير كترسموا، وقولوا لهم يحسن عوانكم شنو خاصك تعرف باش دير واحد لا كونسيبسيون مدروسه على حقها وطريق، خاصها تكون مطالعه على العالم شنو فيه. من اسفل الشباب عنصر عباره عن تحفه معماريه للمصممه العالميه زاها حديد. كيتعلق الامر بالمسرح الكبير بالرباط اللي كيتواجد على ضفه النهر برقرة، اللي كيتعتبر اكبر مسرح في افريقيا والعالم العربي. كيتاخذ موقع مهم وهو ماشي بعيد على موقعين معماريين وهما صومعة حسن وضريح محمد الخامس. هذا الشيء عنده دلالات عده، منها ان المغرب بلد اصاله ومعاصره، والدلاله الثانيه ان بنايه المسرح الكبير كيمثل احد تخصصات شعبه الفنون التطبيقيه وهي تصميم المحيط ديزاين دونفيرونمون. داكشي علاش وليداتنا كيتقبلوا في لينا ليكول ناسيونال داركتيكتور. كيبان لي بحال اللي ما خبركمش، هاني قلتها كيبان لي مازال ما تيقتو. وسولوا وليداتنا اللي قراو عندنا المهندسات السعيدي، المهندسه عائشه بن جلون، المهندسه ايه النواري، تخرجوا من لي زارابليك، الشعبه المميزه داخل مؤسسه مهدي بن بركه التقنيه. هاك لا ماشي الشعبه ديال الرسم، حنا شعبه التفكير في الحلول والتصميم والابتكار. اذا كانوا شي كسالى موسطي شعبه هذا ما كيعنيش انه كيمثلوا الشعبه. هذه المعلمه المعماريه طبقت التطورات الفنيه في هذا المجال اللي بينت فيه زاها حديد البراعه والتميز، وهي كتعتبر من اصعب تصاميم المعماريه على المستوى العالمي، بحيث طلب تشييدها تقنيات عاليه جدا، مما سيؤهل مدينه الرباط انها تصبح قبله الاهتمام المهندسين المعماريين على الصعيد العالمي. كاين عنصر شاب واقف امام المرسم الشوفال، وهو كيرسم احد المعالم التاريخيه وهي الشاهد الاقوى على حضاره المغرب، وهي مزيج لثقافات عديده عاشت على هذا الارض الخضراء الشريفه اللي كيفتخر بها المواطن المغربي واللي خاص يفخروا بها شبابنا اليوم. والرسم هي وسيله للتعبير والتخطيط عن الاشياء بواسطه الخط، والشاب هنا كيرسم احد المعالم التاريخيه واللي هي من الماضي، لاننا خاصنا نشوفوا الماضي كانه كان في واحد اليوم مستقبل، ونفكروا في التغيرات اللي وقعت كما لو كان كيتحرك قدام عينينا، وماشي بحال شي حاجه اللي دازتو صافي. اذا التفتنا للوراء فقط باش تتجه ابصارنا للامام فير لو فيتور، وباش نعرف نرسم المستقبل خاصني نكون كنعرف نرسم
الماضي. كما كتقول الحكمة: من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل. الخلفية ديال هاد لا كونسيبسيون فهي عبارة عن منظر طبيعي عنده دلالة الثروة الغنية والهائلة اللي كيتوفر عليها المغرب في مجال التنوع البيولوجي، كذلك استراتيجية اللي متاج فيها المغرب لحماية الطبيعة على المستوى العالمي. والتنوع البيولوجي المغربي غني ومتنوع وله أهمية بيئية خاصة، كيتميز بالتنوع كبير في النظم البيئية: الغابات، السهول والصحراء والزراعية والبحرية والساحلية والأراضي الرطبة القارية إلى آخره. بالنسبة للأشكال الكروية اللي طايرة في السماء فهي عبارة عن كاميرا اللي كيتواجد منها في كل مكان في لاسباس د لا كونسيبسيون، وهي كتذكرنا بكل ما هو تكنولوجي. وهذه أحد الدلالات اللي بغيت نبينها في هذا العمل، بحكم أن العلوم والتكنولوجيا في المغرب ساينس اند تكنولوجي ان موراكو تطورت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، بحيث قام المغرب بتنفيذ إصلاحات لتشجيع البحث العلمي في البلاد، لأن المملكة المغربية كتمتلك مقومات رئيسية اللي يمكن لها تحول قطاع البحث والتطوير إلى أداة رئيسية في التنمية. والدلالة الثانية وهو مؤشر الأمن والأمل الجيد للمملكة المغربية، بحيث احتل المراتب مشرفة عالميا من ضمن أفضل البلدان اللي كيتميز بالأمن والأمان في 140 دولة عبر العالم. وهذا الشيء الحمد لله بفضل الله وبفضل طاقات شابة مغربية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اللي كتسهر بدون كلل ولا ملل على أمن البلاد. دابا أجيو نتعرفوا على الانتقادات اللي تعرض لها هذا المشروع الضخم. صراحة أنا كنشوفها مضحكة، لأن ما كاينش انتقاد علمي، يعني نقاش في لا كونسيبسيون، لو غرافيك، في لا كومبوزيسيون، لي كولور، لا سيميولوجي دي زيليمون. لا لا لا، هذا الشيء ما يناقشوش فيه، كيخليو ما هو أهم وكيشدوا في العقود الراشية كما كيقول المثل المغربي. أحد الانتقادات كتقول: الخلفية ديال هذا العمل ناقلينها من الويندوز. ما كانش عندي هذه المعلومة صراحة، ما كانش يسحب لي الويندوز هي اللي خلقت المناظر طبيعية. والسي فلان، المنظر طبيعي ما ديال الويندوز، ما ديالك ما ديالي. المنظر الطبيعي هو مخلوق رباني، وبالتالي انا غادي نكون استعنت في لا كونسيبسيون ديالي باحد المناظر طبيعيه ديال سيدي ربي، ونقد نستعن بمنظر طبيعي اخر. انا تعمدت نختار هذا المنظر الطبيعي حيث عنده علاقه مع لانفورماتيك والانفوغرافي بكل بساطه. انتقاد اخر كيقول، صراحه هذه كتضحك، ان لو روبو اللي كيتواجد في لا كونسيبسيون هو في وضعيه ابراز الاصبع الوسطى، وهي إشارة تعبيرية عن تبادل السب والشتم في وجه الآخر. هنا سأسكت قليلا وغنقول لك خاصك تدوز على عين. هاد اللجنه كلها اللي كتكون من اساتذه محترمين ما شافوهاش وشفتيها غير انت سبحان الله. واسمح لي نقول لك هذاك الشيء ما كاينش تما، ما كاينش في لا كونسيبسيون. انتقاد اخر كيقول ان هاد الشيء كل اللي درنا لصالح فضاء المؤسسه فهو مضيعه للوقت والمال. هو طرطق ليا دوك الودينات مزيان وسمع شنو غادي نقول لك. فضاء المؤسسه التعليميه عنده اثر كبير على النفسيه التلاميذ والمدرسين او الموظفين بشكل عام، وواحد منهم انت. منين كيكون فضاء المؤسسه اترايون استيتيكمون ولا بروبرتي بارتو في المؤسسه، فالتلميذ كيولي كيحب المؤسسه ويبغي يبقى فيها وكيرتاح نفسيا. اما اذا كان العكس فغادي يزرع الخمول والكسل وحتى الخوف والنفور. علاش هذا الشيء قد يوقع؟ انا نقول لك لان فضاء المؤسسه عنده اهميه قصوى، حيث هو المكان اللي كيحتضن جزء كبير من حياه اللي كيعيشها المتعلمون في جميع اوقات والاماكن المدرسه، بما في ذلك اوقات الدرس والاستراحه والساحه والاطعام والاقسام والملاعب الرياضيه ومواقع الزيارات التربويه او التعليميه. وهذا الشيء كنظن الا بغيتي زعما انه كيرفع من مردوديه العمليه التربويه التعليميه. خلاصه القول، الاهتمام بالفضاء المدرسي، انا نهضر على الاهتمام باحترافيه، الحاجه اللي يكون فيها افاده، رسائل بصريه، محتوى هادف وماشي المنحط والرديء. فهو ما كيجيش من قبل العبث او مضيعه للوقت او هدر للمال كما كيقولوا شي وحدين، بل هو كيتعتبر مكون اساسي من مكونات الفعل التربوي والتعليمي، عنده ارتباط وثيق وعضوي لصيق بالشروط الضروريه اللازمه لانجاح العمليه التربويه والتعليميه من داخل المؤسسه التربويه. فهمت؟ نصيحه من عندي، كل خيرا او اصمت. الحصول لست الافضل، ولكن لدي اسلوبي الخاص وسأبقى دائما أتقبل رأي الناقد والحاسد. فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من إصراري، وربي يهدي الجميع.